ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಅವರು. ನಾಗಪುರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಗೋವಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. दोनों स्वामी जी, सभी माननीय हमारे मठ के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, मुझे क्षमा करेंगे, मैं कन्नड़ में बोल नहीं सकता हूँ, केवल इतना पता है कन्नड़ गुत्तिला, इससे ज़्यादा नहीं जानता मैं. कन्नड़ा में आने का बहुत प्रसंग आता है. आप सबको ध्यान में है कि जो श्री कृष्ण भगवान ने संदेश द्वापर में दिया था गोवंश रक्षा का, उसी को आगे बढ़ाते हुए गाय का पूजन या गाय की महत्ता, गाय की जानकारी, वास्तव में भारत में इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये युग का प्रवाह जिस तरह से चल रहा है और जो समस्याएं हमारे सामने हैं, सबसे पहले सभी स्वामी जी को और सभी आदरणीय हमारे यहाँ के वरिष्ठ जन सबको सादर वंदन करते हुए कि हमने बहुत महत्व का, इस देश का नहीं, इस सृष्टि का सबसे अत्यंत पवित्र और अत्यंत महत्व का विषय जो लिया है, और सभी जो सहभागी, जहाँ तक ये संदेश जाएगा, सबसे आग्रह रहेगा कि इसमें पूरे मनोयोग से, पूरे मन से हमको सहभाग लेना है, क्योंकि 4 दिवस में बहुत महत्व के हमारे वैज्ञानिक जन, इसमें अभी जो बातें तो मैं कन्नड़ में समझ पाया कि हमारा ये जो कृषि प्रधान देश है, कृषि और ऋषि प्रधान बोल सकते हैं, हमारी ऋषि आधारित संस्कृति, इस देश को धर्मभूमि पुण्यभूमि बोला गया, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय जो स्थिति है, सामान्य अंदाज से 50-60 हजार से ज्यादा गोवंश भारत में प्रतिदिन कट रहा है, 15-20 हजार रोज बांग्लादेश जा रहा है. और इन सब के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेजों के षड्यंत्र बोलिए या जो पश्चिम का दुष्प्रभाव बोलिए, सबने ध्यान में लेना है कि पिछले सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार ने जो सर्वेक्षण किया, पिछले 12-13 वर्षों में 1 करोड़ के आसपास किसानों ने खेती छोड़ दी है. जो 1 दाने से 1000 लाख दाने लेने वाला जो समृद्धशाली होना चाहिए, जो इस सभी देश का यानी सभी का अन्नदाता है, वो किसान संकट में है, खेती संकट में है. हमारे लगभग 3 लाख किसानों की इन्हीं 12-15 वर्षों में आत्महत्याएं हुई है. हमारे आधे जिले जल संकट से जूझ रहे हैं, डार्क जोन जिसको बोलते हैं. वी आर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि हमारा जमीन में वाटर पर्कोलेशन बंद हो गया, क्योंकि हम रासायनिक केमिकल फार्मिंग जो कर रहे हैं, इसमें हमारे उडुपी के कृषक संघ के बहुत सारे सब कार्यकर्ता किसान सहभागी लेने वाले. उन सबसे प्रार्थना है कि ये कार्यशाला में, ये संगोष्ठी में गोवंश आधारित खेती, जो हम शाश्वत टिकाऊ खेती यानी कन्नड़ में जो सावयव कृषि बोलते हैं, कामधेनु कृषि, ये हम परंपरा से हजारों वर्ष से जो कर रहे थे, ये बीच में कहीं रुक गई या कहीं दिशा भूल गए, हम कहीं बदल गया. तो बहुत आवश्यक है कि हम फिर से गोबर गौमूत्र का महत्व किसान को, समाज को, कि हमारा गोवंश आधारित जो जीवन था उसमें पहला कृषि में इसका योगदान था. गोमय वसते, लक्ष्मी शास्त्री ने बोला था. गोमूत्र वसते गंगा या अमृत की बात हम कर सकते हैं, जो भागवत में बोला गया. ये सारी चीजें अब वैज्ञानिक दृष्टि से, गोमूत्र कीट नियंत्रक के पेटेंट, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जिस केंद्र से मैं आता हूं, कई देशों के पेटेंट लिए हैं. गोबर, गोमूत्र, गुड़ का अमृत पानी, इसके भारतीय से लेकर कई देशों के पेटेंट, इसका प्रयास चल रहा है. इसके साथ साथ केचुआ खाद, अन्य कंपोस्ट वगैरह, इन सब के जो प्रभाव हैं, इसके प्रभाव से ध्यान में आ गया कि हम 100% काउ बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी हम सावयव कृषि करके बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत गुण वाला, बहुत पौष्टिक उत्पादन ले सकते हैं.
तो समाज में घर घर तक ये संदेश इस संगोष्ठी से जाना है। इसका प्रशिक्षण की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर जो नीलावर में गौशाला, ऐसे बहुत सारे केंद्र हमारे धीरे धीरे प्रशिक्षण केंद्र खड़े हो जाएंगे। इन सब में ये जो हमारी प्रजातियां हैं, ये हमारी देशी गोवंश जो है, जैसे यहाँ पर अमृतमल, हल्लीकर, मलनाड गिड्डा, आपके पास का प्रदेश जो ओंगोल है आंध्र में, ऐसे हमारे गिर, साहिवाल, थारपारकर, ऐसी अलग अलग जो प्रजातियां रही हैं, इन प्रजातियों का महत्व समाज को बताने की, ये आप प्रजातियां देख सकते हैं। ये हमारी अलग अलग प्रजातियां, यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं। अभी मैं, हमारा एक कार्यकर्ता पुत्तूर से आया है, पुंगानूर हमारी बहुत अच्छी नस्ल रही। उन्होंने एक सामान्य सर्वेक्षण किया, ध्यान में आया स्वामी जी 52 खाली 52 गोवंश बचा है पुंगानूर का। अभी हमने, मैं विदर्भ से आता हूँ, महाराष्ट्र का जो सेक्शन है वहां पर गौड़व ब्रीड है, वहां पर खाली वो 2000 से कम बची है। ये जो सारी प्रजातियां हैं इनका अस्तित्व संकट में है, और दूसरी तरफ विदेश में इनकी कीमत 3 से 5 करोड़ तक है। भारतीय गायों की ब्राह्मण ब्रीड्स बोलकर ब्राजील, अर्जेंटीना, इजराइल। राजतंत्र दिशा भटक गया है, उसको राजधर्म सिखाने की जरूरत है। इसलिए हमारी इन पीठ से, इन भगवत पीठ से संदेश जाना है कि भारतीय देशी गोवंश का संरक्षण करके हम केवल कृषि नहीं, ये हमारे बहुत सारे उत्पादन, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर गोमूत्र अर्क, इसके 5 से ज्यादा पेटेंट पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया, विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में सामने आया है। ये सब गोष्ठियां आपके सामने रहेंगी, अनुसंधान की काम है। ये इस अर्क की बात है, वास्तव में संयोग की बात है। ये अमेरिका से जो ठीक हो गया रोगी अमित वैद्य करके, इसको स्टेज 4 का कैंसर था, इसने किताब लिख दी होली कैंसर। अंग्रेजों ने जहर डाल के सब जगह जहर फैलाया, कैंसर फैलाया, बहुत सारे रोग बढ़ाए हैं। पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा की बात इसमें होनी है। ये हमने कन्नड़ में भी प्रकाशित की है, पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा। ये इस समय एक वरदान स्वरूप, ईश्वर का बहुत बड़ा हमारे को, जिसको बोलेंगे एक वरदान बोलिए, एक आशीर्वाद बोलिए, पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा। हमारे बहुत से वैद्य कुछ हमारे आ गए हैं। इसमें विशद चर्चा कि भारतीय देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ, ये अमृतमय वरदान है। ये सारे रोगों को, जटिल से जटिलतम रोगों में एक आशा की किरण है। हमने सोरियोसिस, एक्जिमा, दमा, ब्लड प्रेशर, केवल कैंसर की बात करेंगे तो गौशालाओं ने 8-10 हजार कैंसर रोगी पिछले 10-12 साल में ठीक किए, स्टेज 4 के भी हैं। तो इस तरह के बहुत से काम इस कार्यशाला में होने हैं। समय कम है, केवल मैं कुछ जानकारियां दे दूं कि इसमें ये जो सारी चीजें होनी है, ये आपके कैंसर के रोगियों का ही सारा डिटेल है। हमारे डॉक्टर वर्मुड़ी, बहुत सारे लोग इसमें काम करते रहे हैं। तो आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि आपके बहुत से रिश्तेदार, परिजन, क्योंकि 4 दिवसीय बड़ा विशाल आयोजन ये रखा है, इसमें सहभागिता, और इसके बाद समाज फिर से गोवंश पालन की तरफ जाए, फिर से हम सुख, शांति, समृद्धि की तरफ, कि भारत जो सुजलाम सुफलाम, लोगों ने उसको सोने की चिड़िया है, पता नहीं क्या क्या बताया, ये सब हम केवल गोवंश के रहने से। पश्चिम से, अमेरिका से पुस्तकार, अमेरिका की लेखिका लिख रहे, ईसाई लेखिका लिखती है, काउ सेव द प्लेनेट, गाय सृष्टि को बचाएगी। विदेश में भारतीय देशी गाय के दूध की मांग है। पश्चिम वालों ने सिद्ध कर दिया, भारतीय देशी गाय में A2 नाम का प्रोटीन है, विदेशी गाय में A1 है। A2 हृदय के रोग, कैंसर, ऑटिज्म में रोकता है विदेशी गाय का। जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन, क्योंकि उन्होंने मांसाहार खिलाया, उन्होंने गायों को बहुत बिगाड़ा। मैं तो पूज्य स्वामी जी को कार्यशाला के बाद आग्रह करूंगा कि हमारी इस गौशाला से जल्दी से पूरे विदेशी गोवंश को विदा करना। ये देखिए विदेशी गाय का चित्र है, ये विदेशी गाय को दिया जाने वाला इंजेक्शन है। ये अमेरिका में कई देशों में ये इंजेक्शन दे रहे हैं, और जिसके कारण वो दूध कैंसर कारक हो गया। गायों को मांसाहार खिला रहे तो मैडका हो गया, ब्रेन डिजनरेशन। ऐसे कई पश्चिम के जो, जिसको बोलेंगे दुष्प्रभाव, या उनके गलत तरीके के या शोषण वाली प्रवृत्ति, तो हमको भारत का शाश्वत ज्ञान विज्ञान ये फिर से स्थापित करना है। गो विज्ञान, उसका मतलब होता है सृष्टि संतुलन का विज्ञान। इस सब में मैं हिंदी में जरूर बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वैद्य वैज्ञानिक कन्नड़ में बात करने वाले हैं, और जो भी कोई साइंटिस्ट थोड़ा बहुत हिंदी अंग्रेजी में बात करेगा उसका अनुवाद होगा। कार्यशाला बहुत रोचक और बहुत उपयोगी रहेगी, लेकिन आपकी सहभागिता और ये संदेश गांव-गांव तक। हमने रामचंद्रपुर मठ से पहले उन्होंने यात्रा निकाली कर्नाटक, पूज्य राघवेश्वर भारती स्वामी जी ने, उसके बाद हमने विश्व गौ सम्मेलन किया, विश्व मंगल यात्रा पूरे देश में हुई। तो ये गौ की क्रांति है, ये क्रांति को घर घर ले जाना है। हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो गोवंश को बचाना पड़ेगा। ये हमारे सबके अस्तित्व का प्रश्न है, वो हमारे लिए आवश्यक है। आप सबसे प्रार्थना है इस सब में आपकी सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके जितने परिचित रिश्तेदार, इन सबको आप इसमें सहभागी करें। मैं केवल 1-2 परिचय हम आपके बीच का है। जय कृष्ण हमारा वैद्य, जय कृष्ण अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
बाद में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेकर, मूल कर्नाटक से है। ऐसे अच्छे डॉक्टर रामस्वरूप जी चौहान हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक होंगे, वो भी जरा खड़े हो जाएं, वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक हैं। और उसके बाद हमारे बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से अच्छे डॉक्टर केपी रमेश यहाँ पर आए, पशु वैज्ञानिक हमारे केपी रमेश जरा खड़े हो जाएं, कर्नाटक से ही हैं, जो एनडीआरआई से हैं, देशी नस्लों पे काफ़ी विस्तार का काम। ये सब लोगों का अधिकतम कन्नड़ भाषा में, कृषक संघ के भी उडुपी के हैं और हमारे कृषि के विशेषज्ञ वो भी आने वाले हैं, अभय देसाई, अभय मुतालिक देसाई, ऐसे अलग अलग सब आएंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ही नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य करके हम इसको प्रभावी करें। सबको पुनः वंदन, प्रणाम। ನಾಗ್ಪುರದ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೇಶೀಯ ಗೋ ಸಂತತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರೋರು ಸುನಿಲ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿವೇದಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 52,000 ಹಸುಗಳ ಹತ್ಯೆ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 25,000 ಹಸುಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯವರು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದರೆ, ಗೋವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅದು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಗೋಮಯದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಗೋವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಡೀ ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಜನಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಶೇಷ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಇದೆ. ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯಃ ಪವನೋಸ್ಮಾಕಂ ಆಚಾರ್ಯಾಣಿ ಚ ಭಾರತೀ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಶಃ ದೇವಿ ಮಂಗಲ ದೇವತಾ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಉಭಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋವುಗಳ ಮಹತ್ವ ವೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಯಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾರಿಲ್ಲ. ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವು, ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನ
ದ್ಯೂತವನ್ನು ಆಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ದ್ಯೂತ ಅದು ದುರ್ದ್ಯೂತ, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ದ್ಯೂತ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ದ್ಯೂತ ಆಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನ 13 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ. ಗೋಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ. ಅಂದರೆ ದ್ಯೂತಕ್ಕಿಂತ ಗೋಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ದ್ಯೂತ ಆಡಿ ಆದರೂ ಬದುಕಿಯಾನು, ಗೋಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿ, ಅವನು ಗೋವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೋಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ದ. ಗೋಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತ. ಇನ್ನು ಗೋವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೋವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಸಾಯೋದಲ್ಲ. ಸಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವೋ ವಿನಾಶ ಮಾಶು ಯಾಸ್ಯಸಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋಗಳ ಮಹತ್ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಗೋಗ್ರಹಣ ಅವನು ಮಾಡಿದ, ಸತ್ತ. ಪಾಂಡವರು ಗೋಮೋಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಗೋಮೋಚನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಬಂತು. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದರು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋವಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮಂತ್ರದಂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಪಾಂಡವರ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಗೋಮೋಚನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ಅದು. ಯಾರು ಗೋಮೋಚನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಭಗವಂತ ಅವರ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿ ಮತಿರ್ಮಮ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಬಹುಶಃ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಇಡೀ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪ್ರಾಯ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಪರ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು % ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಆದರೆ ಭೂರೂಪದಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜನಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋದ್ಲು. ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಭೂವ ಗೋರೂಪ ಧರಾಧರಾಸ. ಭಾಗವತದ ಮಾತುಗಳೇ ಅವೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಗೋರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭೂದೇವಿ ಹೋದ್ಲಂತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಭೂದೇವಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ, ಗೋ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾಗವತಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರರಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇಹ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸವ ಆಶು ವಿನಶ್ಯತಿ, ಅವನು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋವುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏನು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗಿಂತ ಗೋವಿನ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಗೋವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಗೋಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಾಯಿ ಕುಡಿಸೋದು ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಲ್ಲರೆ. ಆದರೆ ಗೋವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಗೋವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ದ್ವಾರಕೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಆತ. ದ್ವಾರಕೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೂಪದ ಕೃಷ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದರೆ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದೇ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಉಗಮ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೃಹತ್ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಬೇಕು. ಬೃಹತ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಪೂರ್ಣ ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಊರೂರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು.
ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಮನೆಗೊಂದು ಗೋವು, ಅದು ಸರಿಯಾದ್ದು. ಮನೆಗೊಂದು ಗೋವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನೆಗೊಬ್ಬರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಗೋವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಇದು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾವೋ ರಕ್ಷಂತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಆಗಬೇಕು. ಗಾವೋ ರಕ್ಷಂತಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಗೋವುಗಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಡೀ ಜನ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವಾದಾಗ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಘಾತ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಯ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಾವು ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನಾಗಿ ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋ ಹಿಂಸೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋ ಹಿಂಸೆ ನಿಂತಾಗ, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಂತಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದಾಗ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ಗೋಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಹತ್ವ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಟ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ತರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಃ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಜವಾದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಈ 4 ದಿವಸಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ನೀಲಾವರದ ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು. ಗೋವಿನ ಅನಾಕುಲಂ ಗೋಕುಲ ಮುಲ್ಲಲಾಸ ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕುಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ವಚನ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾವಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರು, ಭಾವಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಇನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ, ಅವ್ರ ಮಠದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿದೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಂತ ಮಠದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಗೋವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೋಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ತುಂಬ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ, ಪುರಾಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಗಳ ಮಹತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಗೋವುಗಳು ಹೊಂದಿವೆ, ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ